نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دیکھیے کی جو محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضور کو جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی وفات ہو گئی، وہ دنیا میں نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ واقعات اگر دھیان دیں، کیونکہ ان کے جو معجزے تھے ان کی زندگی سے زیادہ ان کے وفات کے بعد، اگر ہم ایک ایک چیز پر غور کریں تو ان کے جو معجزے ہوئے ہیں، ان کے موت مطلب ظاہری موت ہمارے لیے تو وہ زندہ ہے، واللہ کی زندہ آج بھی ہم مانتے ہیں اور ہے حقیقت میں. تو ان کے جو معجزے، کیونکہ منہ مبارک سب دیکھتے ہیں، آج بھی بال وغیرہ بڑھ رہے ہیں سب کچھ، تو یہ جو معجزے ہیں ہمارا ایمان اگر ہمیں تازہ کرنا ہے، کیونکہ اگر آج چاند فلک ساری چیزیں اگر ہیں دنیا میں تو اس کا مطلب جو ان کی جان ہے وہ زندہ ہے، تو یہ پورے نظارے بھی زندہ ہیں. تو ایک وقت کا واقعہ ہے، حفیظ الحدیث سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے کے پاس کسی نے اپنی امانت کے طور پہ 80 دینار لا کے دیے کہ یہ 80 دینار آپ رکھو اور اس کے بعد میں آپ چاہے تو اس کو خرچ کر لینا، لیکن جب میں لوٹ کر آؤں گا تو مجھے واپس دے دیں. مطلب امانت کے طور پہ بھی دیا ہے، لیکن کیا کہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو مجھے دے دینا. اب انہیں لگا کہ یہ کافی وقت کے لیے گئے ہیں، کافی وقت کے لیے گئے تو انہوں نے سوچا کہ جب تک نہیں آتے، اب دیکھو اس وقت کا وقت ایسا تھا کسی کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں، انہوں نے سوچا ہے کہ جب تک وہ نہیں آ رہے میں استعمال کر لیتا ہوں، بعد میں تو پھر میں دے ہی دوں گا، آ جائیں گے تب تک. اب اتفاق سے وہ بہت جلدی ریٹرن آ گئے. اب جلدی کیونکہ اس وقت کے سفر جو ہوتے تھے نا، مہینہ 15 دن کا ہوتا تھا، کہیں جاتے تھے تجارت کے کسی لیے، تو اس آج کل کی طرح تو گاڑی موٹر یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں. اب وہ جب لوٹ کے آئے انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ بھائی ہمارے 80 دینار دو جو میں نے آپ کو دیا، مجھے ضرورت ہے. اب ان کے پاس تو پیسے تھے نہیں، بالکل گھبرا گئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دو، آپ نے کہا تھا اسے خرچ کر لینا، تو مجھ سے خرچ ہو گئے، لیکن میں انتظام کر کے آپ کو دے دوں گا. اب ان کے پاس تو کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، بوڑھے تھے، کوئی طریقہ میں کہاں سے آئے گا، تو ان کو کچھ نہیں سوجا، مسجد نبوی میں حضور کے آستانے پہ پہنچ گئے. اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد ظہر کا وقت تھا، اور جو زاروں قطار رونا، مطلب سجدے میں گئے، نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، گھر نہیں گئے، نہ کھایا نہ پیا، کچھ نہیں. ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، رات بھر روتے رہے. فجر کا وقت ہوا، وہیں حضور کے آستانے پہ پڑے. فجر کی جب نماز ہو گئی تو نماز کے بعد دیکھا کہ ایک شخص آ کے ان کو بلا رہا ہے اور ان سے کہا کہ تو کیا ہوا، تو بولے یہ لو، یہ 80 دینار ہے، 80 دینار ہے، یہ آپ کو مجھے دینے کے لیے کہا گیا. بولے میں نے تو آپ کو کچھ دیا نہیں تھا، تو آپ مجھے کس طرح سے لا کر دے رہے ہیں. تو کہنے لگا یہ بتاؤ تم کل سے حضور سے شکایت لگا رہے ہو، یہاں پہ آستانے پہ آ گئے، کل سے تم نے شکایت لگائی اور مجھے معراج حاصل ہوئی، خواب میں حضور تشریف لائے. بولو سبحان اللہ. حضور خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا شخص تمہیں وہاں پہ مسجد نبوی ملے گا، اسے لے جا کر یہ 80 دینار دے دو، اور اس کا یہ میرے اوپر قرض رہا، قیامت میں حشر کے میدان میں تمہیں اس کا میں بدلہ دوں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں حضور جانتے نہیں، حضور تک ہماری آواز نہیں پہنچتی. تو اگر ہم دل سے انہیں چاہیں گے، جو نہیں بھی چاہتا ان کے لیے بھی حضور ہر چیز کر بے شک. تو جو دل سے چاہے گا ان تک وہاں تک کیسے نہیں پہنچے گی. آپ یہ سوچ کے دیکھو کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں. ابھی ایک شخص کا اور واقعہ ہے. ایک بار ایک شخص تھا، میں سوچ کے کچھ آتی ہوں بیان کچھ کرنے لگتی ہوں، لکھ کے بھی کچھ لاتی ہوں بیان کچھ، لیکن وہ لنک دیکھیے. ایک شخص تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب اس کے باپ کا جب انتقال ہو گیا تو اس کی شکل بدل گئی، مطلب کوئی جانور سا اس کا فیس ہو گیا، بالکل بگڑ گئی شکل. اب یہ کہنے لگا کہ کس منہ سے میں لوگوں کو دکھاؤں گا، میرے باپ کی تو شکل ہی بدل گئی. انہوں نے کیا گھر والوں کو تاکید دی، کسی کو بتاؤ مت، انتقال ہوا، ہم لوگ چپ چاپ راتوں رات ان کو دفنا دیں. اب اس نے چادر ڈال دی اور اپنا آ کر باہر رونا، اس طرح سے رو رہا تھا کہ آپ بتاؤ کہ میرے باپ سے پتہ نہیں ایسے کون سا گناہ ہوا جس کے وجہ سے آج اس طرح سے میرے باپ کی شکل بدل گئی. ان کو بڑا تعجب. اب یہ چپ چاپ رات ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اپنے آگے والے صحن میں بیٹھا رہا.
तब देखा पिछवाड़े से कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ, पिछवाड़े से। दरवाज़ा बंद था, सब कुछ था, किस तरह से आया अल्लाह बयान जानता। और उनके चेहरे पर नकाब था, चेहरा खुला हुआ नहीं था, चेहरे पर डाला हुआ था। अंदर आए और उन्होंने, उसको नहीं पता है उस तरफ, वो उस चेहरे पे से उनकी चादर हटाई, चेहरे पे से इस तरह से हाथ फेरा और उसके बाद में फिर चादर डाला और वो निकलने लगे। जब निकलने लगे तो अचानक उसके बेटे को आहट हुई कि कौन हमारे घर में दाखिल हुआ या कुछ। तो वो आया और कहने लगा कि आप कौन है, दरवाज़ा वगैरह तो बंद है, आप अंदर दाखिल कैसे हुए, कैसे? तो बोले मैंने मेरे बाप को इस तरह से छुपा के रखा था कि किसी की नज़र न पड़े, आप दाखिल कैसे हुए? तो बोले आपके बाप को क्या हुआ, कुछ तो नहीं, जाओ देखो। तो वो कांपता हुआ बिल्कुल गया और अपने अब्बा का मतलब चादर हटा के देखने लगा तो उनके अब्बा का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोले चांद की तरह। बोले ये कैसे हुआ? तो बोले आप कौन हैं? तो बोले अन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बोले जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ तो जो फरिश्ते मेरे पास आते थे उन्होंने आके मुझसे बताया कि तुम्हारे एक चाहने वाले का इंतकाल हो गया है। तो बोले तुम्हारे बाप ने चाहे जो गुनाह किया हो, जब अल्लाह ने जाहिर नहीं किया तो मैं उसे जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन इनका एक मामूल था कि बिना रात को 1000 बार मुझ पर दुरूद शरीफ भेजे बिना वो सोते नहीं। तो फरिश्तों ने कहा कि जो बंदा तुम्हारे ऊपर 1000 मरतबा, क्योंकि एक बार अगर हम हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ते 10 बार अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो उन्होंने कहा, फरिश्तों ने आके क्या कि जो बंदा तुम्हारे ऊपर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ भेजता था उसका इंतकाल हुआ और उसका चेहरा बदल गया है। अगर आज ये लोगों में बात जाहिर होगी तो फिर ये होगा कि हुजूर पर दुरूद शरीफ भेजने वाले का चेहरा बदल गया है। तो मैंने कहा मैंने अल्लाह की बारगाह में इसके लिए दुआ की कि इसके गुनाह चाहे जो भी होंगे, लेकिन तेरे महबूब के ऊपर वो रोज़ 1000 मरतबा दुरूद शरीफ भेजता, और जो तेरे हबीब से मोहब्बत करता हो तो उसका चेहरा कैसे बिगाड़ सकते। तो सोचो कि जो कितना भी बड़ा गुनहगार होगा, जिसके दिल में अल्लाह की खौफ और मोहब्बत, रसूल की अपनी मोहब्बत होगी ना, उसके ऊपर कभी भी कोई भी दुनिया या आखिरत में कोई भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। तो ये ईमान जो हमारा है ना उतना पुख्ता होना चाहिए कि जो इसीलिए कहा गया कि जो मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये ज़मीन चीज़ क्या है लोग, मतलब यहाँ भी देखो दुनिया में तुम चाहे जिससे मोहब्बत करोगे सब बदल जाते हैं, सब पलट जाते हैं, कोई साथ नहीं देगा। चाहे जितने किसी के साथ कितनी भी वफादारी करो, लेकिन ये मोहब्बत ऐसी है कि दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। क्योंकि आखिरत में उस वक्त जब आखिरत में जो हश्र का मैदान फैला होगा, हुजूर के शान मुबारक पर चादर होगी, एक तरफ से वो अपनी चादर को संभाल रहेंगे, एक तरफ से पकड़ पकड़ के जितने भी उनके उम्मत है उनको जन्नत में भेज रहे हैं। अब जो हमारा पैगंबर सबसे अफजल है तमाम अंबियाओं का, तमाम पैगंबरों का, जिन्होंने इमामत फरमाई, अगर उनके खिलाफ कोई अगर एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है, एक लफ्ज़ भी इस तरह से कहता है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसके ऊपर हम कुछ कमेंट करें या ना करें? कितने आसानी से हम सुन के लेते हैं हमारी इतनी सी तकलीफ़ पर। अब देखिए जो जो चीज़ें आज दुनिया में हो रही हैं, जो जो अल्फाज इस्तेमाल करें, ये हमारी कैसी गैरत गवारा करती है कि हम उस चीज़ को सुन लेते हैं और उसको हम बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें दुनिया कमानी है। हम सोचते हैं अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर पूरी दुनिया, लेकिन ये दुनिया तुम्हारे साथ जाने वाली है, ये कोई लोग तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। देखो जो जो इनकारी हुए या जिन्होंने अलग तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका आज कोई वजूद दुनिया में कायम है? आज उनको कोई पूछ रहा है? कोई देखो एक जो बीच में हो गया था, बन गया था, बाद में उसको ना धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का रहा, 4-6 महीने में भी सब पंडितों ने लात मार के भगा दिया। जो जो इस तरह से कमेंट करते, देखो हुजूर का कोई कुछ नहीं बिना, क्योंकि उनकी बातें आज 1450 साल बाद भी जिंदा है। जो जुल्म करता है ना उसका नामो निशान मिट जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया कि अपने हाथ के नीचों पर रहम फरमाओ। हमेशा कहा कि पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। लेकिन आज जो हमारे साथ हो रहा है ना मुसलमानों के साथ, ये हमारे अपने खुद के अमाल हैं, इसलिए कि हम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं,
हम लोगों के हक मार रहे हैं।